વાર પલટવાર ચાલુ છે। આરોપ પ્રત્યારોપોનો દોર શરૂ થઈ ગયો છે। જાહેરાતો અને વાયદાઓ પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે। ત્યારે શું આ જાહેરાતો ખુરશી અપાવશે? એક સવાલ છે। આપ સૌનું સ્વાગત છે કનેક્ટ ગુજરાતમાં। હું છું આપની સાથે મુસ્તાક। આપ નિહાળી રહ્યા છો ખુરશીનો ખેલ। तो कांग्रेस दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी घोषणा पत्र जाहिर कर्યું। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पूर्व वडाप्रधान मनमोहन सिंह, पी चिदंबरम और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सहित कांग्रेसना अनेक नेताओं उपस्थित रह्या। कांग्रेसे हम निभाएंगे ना वायदा साथे न्यूनतम आय योजना, रोजगारीनी तको और खेडूतो माटे अलग बजेट सहित 5 मोटी जाहेरातो करी छे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीए मेनिफेस्टो रजू करती वखते सत्ता में आवीशुं तो 20% गरीब परिवारों ने न्यूनतम आय योजना शुरू करवानी बाहेंधरी आपी। ए अंतर्गत गरीब वर्गना लोकोने प्रतिमास 6000 रुपया आपवामां आवशे। पार्टीए आ घोषणा पत्र ने जन अवाज नाम आप्युं छे। साथे ज पीएम मोदी पर पण आकरा प्रहारो कर्या। I said this is not to be a manifesto made in closed rooms. I understand that the Congress party has a lot of expertise, but this manifesto should reflect the wishes of the people of India. कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। और दूसरा काम जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, जीएसटी करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, जैम कर दी पूरी अर्थव्यवस्था को, वो अर्थव्यवस्था एक बार फिर जंप स्टार्ट होकर चालू हो जाएगी। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। तो किसानों के लिए हमने 2 चीजें, बड़ी चीजें सोची हैं। एक कि एक सेपरेट किसान बजट होना चाहिए, जैसे रेलवे बजट होता था, किसानों का एक सेपरेट बजट होना चाहिए। हिंदुस्तान के किसान को मालूम होना चाहिए कि उसको कितना पैसा दिया जा रहा है, उसकी एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, सब उसके सामने होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अगर किसान कर्जा ना दे पाए तो वो क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, वो सिविल ऑफेंस हो। शिक्षा में हमने निर्णय लिया है कि जीडीपी का 6% पैसा, 6% पैसा हिंदुस्तान की शिक्षा में दिया जाए कि गरीब से गरीब व्यक्ति को हाई क्वॉलिटी अस्पताल की एक्सेस हो, हाई क्वॉलिटी इलाज की एक्सेस हो। હવે જોવું રહ્યું કોંગ્રેસ આ ઘોષણાપત્રને આશરે સત્તામાં આવશે તો વાયદાઓ પૂર્ણ કરશે। ખેર, આ તરફ કોંગ્રેસના ઘોષણાપત્રની જાહેરાત બાદ ભાજપે પ્રતિક્રિયા આપી હતી। તો આ તરફ અરુણ જેટલીએ કોંગ્રેસના વાયદાઓને ખતરો બતાવ્યો। ભાજપે કોંગ્રેસ પર પલટવાર કરતા કહ્યું, કોંગ્રેસના ઘોષણાપત્રમાં જે વાયદાઓ છે તે ખતરનાક છે। રાહુલ ગાંધીના મિત્રોએ જે મેનિફેસ્ટો તૈયાર કર્યો છે તે જમ્મુ કાશ્મીર અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે સારો નથી। मैनिफेस्टो में ये कहा गया कि जब वो वायदा करते हैं उसको निभाते हैं, लेकिन जानकारियों के अभाव में जो वायदे किए जाते हैं और ऐसे वायदे जो किए जाते हैं जिनको कभी लागू नहीं किया जा सकता, जो अपने आप में खतरनाक है, तब तो जनता उनको ये अवसर नहीं देगी। इस मैनिफेस्टो में ऐसे एजेंडाज हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, राष्ट्र की एकता के खिलाफ जाते हैं। और जो कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से गांधी परिवार की, नेहरू गांधी परिवार की ऐतिहासिक भूल थी जम्मू कश्मीर के संबंध में, जिसके लिए देश कभी उनको माफ नहीं कर सकता, उस एजेंडा को और आगे खतरनाक रूप से बढ़ाने का प्रयास करते हैं। આ તરફ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ઓડિશાના કાલાહાંડીમાં જનસભા સંબોધી હતી। તેઓએ ભાષણમાં કોંગ્રેસ અને રાજ્યની સરકાર બીજેડી પર પ્રહારો કર્યા હતા। મોદીએ કોંગ્રેસના 72,000 રૂપિયાવાળી ન્યાય સ્કીમને ગરીબો સાથે છેતરપિંડી અને ગરીબો સાથે ષડયંત્ર બતાવ્યું હતું। તો સાથે જ કોંગ્રેસને ગરીબો ચૂંટણી સમયે જ યાદ આવે છે અને માત્ર વોટ માટે જ ગરીબોનો ઉપયોગ કરતા હોવાના આક્ષેપો પણ કર્યા હતા। गरीब को उन्होंने वोट बैंक समझा है, जो चुनाव दर चुनाव
इनके साथ बहुत विश्वास से जुड़ा और उन्होंने हर चुनाव के बाद गरीब को धोखा दिया है। इसी धोखे की वजह से न जाने कितने दाना मांझी जैसे लोगों को एम्बुलेंस तक नहीं मिलती है। तो फिर ये माना कि 1 रुपये भेजने पर 15 पैसे नहीं, अब बहुत सुधार हुआ है। उन्होंने कहा बहुत सुधार हुआ है। राजीव जी के जमाने में 15 पैसे जाते थे, अब हमारे जमाने में 16 पैसे जाते हैं। यानी करीब 25 साल में कांग्रेस के पंजे ने उड़ीसा को, देश के गरीबों को सिर्फ 1 पैसे की राहत दी, 1 पैसे की। इनका एक ना जब चुनाव आता है तो माला जपना शुरू कर देते, गरीब 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 गरीब। जो अभी देखो ये गरीब गरीब कहकर गरीब का ही हक खाते हैं। यही कांग्रेस के पंजे की सच्चाई है। આ તરફ હાર્દિક પટેલની ચૂંટણી લડવાની ઈચ્છાઓ પર સુપ્રીમ કોર્ટે ઝટકો આપ્યો। 2015માં ગુજરાતના મહેસાણામાં રાઇટિંગના ગુના હેઠળ થયેલ સજા પર રોક લગાવવા સુપ્રીમ કોર્ટે તાત્કાલિક સુનાવણી કરવા પર મનાઈ ફરમાવી છે। કોર્ટે આ અંગે કહ્યું કે આ કેસમાં તાત્કાલિક સુનાવણી કરવાની કોઈ જરૂર નથી। આ સાથે જ કોર્ટે આ મામલે 4 એપ્રિલના રોજ સુનાવણી કરવાની તારીખ નક્કી કરી છે। પીપલ્સ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ એક્ટ 1951 હેઠળ હાર્દિક પટેલ પોતાની સજાના કારણે આ વખતે લોકસભા ચૂંટણી નહીં લડી શકે। વિશ્વના સૌથી મોટા લોકશાહી દેશમાં યોજાઈ રહેલી લોકસભાની ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને સોશિયલ મીડિયા કંપની ફેસબુકે સોમવારે અનેક ફેસબુક એકાઉન્ટ અને પેજ હટાવી દીધા છે। ફેસબુકના જણાવ્યા પ્રમાણે તેમની તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે લોકોએ બનાવટી એકાઉન્ટ બનાવ્યા અને અલગ અલગ ગ્રુપ સાથે જોડાઈને અયોગ્ય કન્ટેન્ટ ફેલાવવામાં આવ્યા તથા લોકોની વચ્ચે સંપર્ક વધારવાનું પણ કામ કર્યું। બીજી તરફ કોંગ્રેસના પ્રવક્તા મનીષ તિવારીએ કહ્યું હતું કે અમારે ફેસબુકના રિપોર્ટની તપાસ કરવી પડશે। કદાચ આ પેજ અમારી સાથે સંકળાયેલા ના હોય અને કદાચ ન્યૂઝ રિપોર્ટ પણ સાચો ન હોય। અમારે એ વાતની તપાસ કરવી પડશે કે ખરેખર એ પેજ અમારી સાથે સંકળાયેલા હતા કે નહીં। આ સંદર્ભમાં ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા અને કેન્દ્રીય પ્રધાન રવિશંકર પ્રસાદે કહ્યું હતું કે આ ઐતિહાસિક નિર્ણય છે જે એકાઉન્ટના માલિકોની કોઈ જાણકારી નહોતી, જે બનાવટી હતા અને મોદી સરકારની વિરોધમાં ખોટી વાતો ફેલાવવા માટે ઉપયોગ થતો હતો। એવા કોંગ્રેસના 687 ફેસબુક એકાઉન્ટ અને પેજને હટાવી દેવામાં આવ્યા છે। Look, we don't react off the bat to news reports which may just be coming in. We would need to verify the veracity of this, whether there are any Facebook pages which are linked to us, which are being exorcised in any manner. So therefore, we'll have to check this and get back to you. It will be inappropriate to react off the bat. You may never know that those pages are either not linked to us, or maybe the news report itself is not correct. Yes, sir. Facebook ने एक और काम किया है कि ISI के लगभग 180 पेजेस को उन्होंने अपने यहाँ से हटाया है, जो कि फेक अकाउंट से दुष्प्रचार करने का काम करते थे। तो यहाँ पर दुष्प्रचार कौन कर रहा है और सरहद के पार दुष्प्रचार कौन कर रहा है, ये भी एक अपने आप में बहुत ही संदेह की बात है, जो देश और दुनिया के सामने जानना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश बदलाव के कगार पर बढ़ा है और आगे बढ़ना चाहता है। देश उनके साथ खड़ा है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहूंगा, अपनी हार के लिए फेक अकाउंट का सहारा मत लें। जम्मू काश्मीरना पूर्व मुख्यमंत्री અને નેશનલ કોન્ફરન્સના નેતા ઉમર અબ્દુલ્લાએ લોકસભા ચૂંટણીની બાંદીપોરામાં સભા સંબોધતા કહ્યું કે ભાજપના નેતાઓ અનુચ્છેદ 370 ખત્મ કરવાનો પક્ષ લઈ રહ્યા છે। આ કોઈ સામાન્ય ચૂંટણી નથી। તેમણે કહ્યું કે અમે વિના શરતોની સાથે ભારતની સાથે આવ્યા, પણ અમે કહ્યું હતું કે અમારી અલગ ઓળખ હશે અને અલગ સંવિધાન હશે। અમે એ વખતે પોતાનું સ્ટેટ પ્રમુખ અને વડાપ્રધાન હતા, એ અમે પરત લાવીશું। અમે કોઈ यूपी કે બિહાર નથી। અમારું સંવિધાન અલગ હશે, અમારો ધંધો અલગ હશે। સાથોસાથ અલગ વડાપ્રધાનની પણ માંગણી થઈ હતી, જેને અમે પાછું લઈને આવીશું। પીએમ મોદી એક ચૂંટણી રેલીને સંબોધિત કરતા કહ્યું કે મીડિયામાં એવા સમાચાર છે કે અબ્દુલ્લાએ કહ્યું છે કે કાશ્મીર માટે એક અલગ વડાપ્રધાન હોવો જોઈએ। આ સમાચારને લઈને વડાપ્રધાને ગઠબંધન પર પ્રહારો કરતા અનેક સવાલો કર્યા હતા અને તમામ વિપક્ષના નેતાઓને કટઘરામાં ઊભા કરી દીધા હતા।
લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન ભાજપ પ્રચાર અભિયાન હેઠળ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આગામી સપ્તાહે ગુજરાતમાં આવશે। 10 એપ્રિલને બુધવારે આણંદ અને વ્યારામાં તેમની ચૂંટણી સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, તેમ ભાજપના મીડિયા સેલમાંથી જાણવા મળ્યું છે। ગત સપ્તાહે શનિવારે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહની ઉમેદવારી અને રવિવારે વિડીયો કોન્ફરન્સથી મોદી સાથેના સંવાદ દ્વારા ભાજપે ગુજરાતમાં સંગઠનાત્મક સ્તરે ચૂંટણી પ્રચાર શરૂ કર્યો છે। 23 ઉમેદવારોએ પણ પોતાના નામની જાહેરાત થયા બાદ વ્યક્તિગત પ્રચાર અભિયાન શરૂ કરી દીધું છે। વડાપ્રધાન મોદી ગુજરાતમાં આણંદ લોકસભાથી પ્રચાર અભિયાન શરૂ કરશે। 10 એપ્રિલે આણંદ લોકસભામાં ભાજપના ઉમેદવાર મિતેશ પટેલના માટે વલ્લભ વિદ્યાનગરમાં સવારે 10 કલાકે સભા સંબોધશે। બપોરે 2 કલાકે સુરતના વ્યારામાં પણ ચૂંટણી સભા સંબોધશે। ભરૂચ લોકસભા સીટ માટે આજે ભાજપ તરફથી મનસુખભાઈ વસાવાએ ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યું। જંગી જનમેદની સાથે કલેક્ટર કચેરી પહોંચી મનસુખભાઈએ ઉમેદવારી ફોર્મ ભરી અને જંગી બહુમતી સાથે જીતની આશા વ્યક્ત કરી। સ્વભાવે અત્યંત સરળ એવા મનસુખભાઈ વસાવાએ ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યું। ઉમેદવારી પત્ર ભરવા દરમિયાન કેટલીક હાસ્યાસ્પદ બાબતો પણ જોવા મળી। કાળઝાળ ગરમીમાં સમર્થકો ભેગા કરવા ભાજપ દ્વારા આઈસ્ક્રીમની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી। આઈસ્ક્રીમનો સ્ટોલ જોતાની સાથે જ લોકોમાં પડાપડી જોવા મળી હતી। તો બીજી તરફ કલેક્ટર કચેરીમાં પ્રવેશ થઈ રહેલા પ્રદેશ મહામંત્રી ભરતસિંહ પરમાર કેમેરામાં આવવા એટલા ઉતાવળા થયા કે તેમની અને કેમેરા વચ્ચે ઝંડો લઈને ચાલતા કાર્યકર્તાને બાવડું પકડીને એક ખૂણામાં કરી દેવાયો હતો। અસમંજસની સ્થિતિ તો ત્યારે સર્જાઈ જ્યારે ભાજપનું ખેસ પહેરવું કે ન પહેરવા પર નેતાઓ ચર્ચા વિચારણા કરવા લાગ્યા। અંતે ધારાસભ્ય દુષ્યંત પટેલે ખેસ પહેરવાનું કહેતા બધાએ ખેસ પહેર્યો હતો। તો આ સાથે ખુરશીનો ખેલ અહીં સમાપ્ત થાય છે। વધુ સમાચાર અને અવનવા અપડેટ માટે લોગિન કરો www.connectgujarat.com પર। ત્યાં સુધી મને આપો રજા। નમસ્કાર।